Good morning, students. Let us discuss about a new chapter in organizational behavior of 5th semester BBA, that is third chapter, motivation. We have already completed the second chapter in the last session, and today's session will be on motivation. So this is the first session on motivation, an introductory session where we can study meaning, definitions, nature and process of motivation. These are the topics we will be discussing here: meaning, definition, nature and process. So what is the meaning of, what is the meaning and definition of motivation? So before moving to the meaning and definition, I will introduce this chapter with a case. In the year 1883, a creative engineer named John Roebling had an idea to build a bridge connecting New York and Long Island. He managed to convince his son Washington, upcoming engineer. He was an engineer. Few months later, what happened was they met with a tragic incident that took the life of this enthusiastic creative engineer, John Roebling. But his son Washington, was also injured severely and he had brain damage. He was hospitalized. He was having a serious injury. But to his mind, he can think. His mind was okay, he can think. So suddenly an idea was hit. His mind was hit with a new idea, an innovative idea. He used one finger to pass the messages. He passed his messages to his wife, and through his wife he called engineer, and he gave the instructions, and in 13 years, even though he was a bedridden person, through his messages, through his signs or his fingers, he passed the message, he made the plan, and in 13 years, the bridge was completed. Now it is called as Brooklyn Bridge. This is only due to the motivation. He was energized with the motivation. He had such a wonderful idea, and he was supported by the engineers, but the utmost was his own motivation. He was motivated to do this. He realized the dream of his father. So with this, let us move to the meaning of definition. This word is derived from a Latin word movere. It means to move, or it can be said that from the English word itself, motive. It is derived from the word motive. Motive may be defined as an inner state of mind. The mind has an inner state, that inner state which activates and directs our behavior. So, motive may be defined as an inner state of our mind that activates and directs our behavior. ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತಹ ಆಂತರಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೋಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟು ಅಸ್, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲೈಸ್ಡ್ ವಯಾ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. Now I will give you two definitions here. One definition given by Fred Luthans. According to Fred Luthans, motivation is a process that starts with a physiological or psychological deficiency or need that activates behavior
or a drive that is aimed at a goal or incentive. So according to this definition, this is a process. He says it is a process, and this process starts with a physiological or psychological deficiency or need. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೀಡ್ ಅಥವಾ ಬಯಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀಡಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬೇಕು. ಆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ ಎ ಡ್ರೈವ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡು ಎಂಬಂತಹ. ಆರ್ ಎ ಡ್ರೈವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ aimed at a goal or incentive. ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ರೈವನ್ನು ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು, ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಫನ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, motivation is the willingness to exert high level of efforts. ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್. ಆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇರುವುದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಬೈ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಫರ್ಟ್, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಅದು ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ನ ಶ್ರಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಎಬಿಲಿಟಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಬೇಕು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ನೀಡನ್ನು, ಸಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೀಡ್, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನೀಡನ್ನೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜೈಸಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನೇಚರನ್ನು, ಇದರ ಸ್ವರೂಪ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಏನಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್. ಅದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಇಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಗೋಲ್. ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಂದು ಗೋಲ್ನಡೆಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಒಂದೇ ಮೋಟಿವ್ ಇರುವುದು, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಿಹೇವಿಯರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೋಟಿವ್ ಒಂದೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೋಟಿವ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಘನತೆ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಬೇಕೆಂಬಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡೆದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಸಮ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಅವನು ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೈಸ್ ಎ ಕಾರ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಹಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ? ಲುಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಇದೆ, ಅಂಥದ್ದು ನನಗೂ ಬೇಕು. ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಅವನನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇಬಲ್. ಅವನಿಗೊಂದು ಕಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಗೈನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಸ್ಟೇಟಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೇಟಸ್. ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಇದು. ಸ್ಟೇಟಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಒಂದೇ, ಅದರ ಏನು ಮೋಟಿವ್ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮೋಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಮೋಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಎಮರ್ಜ್, ಇಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಬಾಯ್
ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕಳೆದ ನಂತರ ಟೀನೇಜಿನ ನಂತರವೂ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗಮನ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಯದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಿ ಟರ್ನ್ ಹಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಲ್ತ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಲ್ತ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯ ಆದಾಗ ಹೆಲ್ತ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಂತು ಅದು ಅಪಿಯರ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್. ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಟ್ರಿಗರ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಅವರ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಮೋಟಿವ್ಸನ್ನು ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಸಪ್ರೆಸ್ ಅವರ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್. ಡಿಸೈರ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಮಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಡಿಸೈರ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಬಿ ಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಡ್ ಬೈ ಅವನ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್. It is a cycle which is aimed at accomplishing some goal. ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಥರ. ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ process are motives, goals and behavior. These are the three elements in the motivation process. ಒಂದನೇದೇನೆಂದರೆ motives. Motives are created whenever there is physiological or psychological imbalance. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾದರೆ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. A motive or need exists when cells in the body are deprived of the food or water. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಗೆ ಫುಡ್ಡಿನ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ನ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಬರುವಾಗ ನೀಡ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ವೆನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್, ಇತರ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಬಂದರೆ ಆಗಲೂ ನೀಡ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ಮೇ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಹೆಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಅಹೆಡ್, ತುಂಬ ಮೇಲೆ 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 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಬಯಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕಂತ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದೇನೆ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್. ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗೋಲ್. ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೋಟಿವ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ದ ಗೋಲ್ ವಿಲ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ದ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನೀವು ಆ ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಒಂದು ಹೃದಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಗೋಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬಂತಹ ನೀಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಟ್. ಆ ನಂತರ ಕುಡಿತೇವೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ಆ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೆವಿಯೇಟ್ ಎ ಮೋಟಿವ್ ಆರ್ ಎ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ರೈವ್. ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಟನ್ನು ಎಲೆವಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀಡನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್. ಒಂದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದು ಸಿರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರೈವ್. ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವುದರ
ಯಾವುದರ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವತ್ತ ಅದು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್, ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ರಿಸ್ಟೋರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡ್ರೈವ್. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು.